नमस्कार जनगण टीवीर न्यूज रूम डिस्कसन को स्वागत। श्री जगन्नाथ भक्त तथा राज्यर जड़े चार्टार्ड अकाउंटेंट एक संगीन अभियोग कर अभियोग अनुसार किछि दिन तले से बापा पुण्यतिथि श्री जगन्नाथ ई हुंडी को 10,001 टंका दान आकार देइथिले, किंतु बैंक अकाउंट रु पैसा कटिला, किंतु एने कौन रसीद बा मेसेज तांको निकट को एजाए आसी ना। फल दान टंका कुआड़े गला, प्रकृत में यह श्री जगन्नाथ हुंडी को गला कि नहीं ताकू नहीं से द्वंद्व अछंती। प्रश्न उठुची जे जदि ई हुंडी बा डिजिटल माध्यम रे भक्त मान ठार दान अर्थ आदाय करा जाउची, तेबे से भक्तटी ता दान अर्थटी सठिक जगह को आसुची ना नहीं से संपर्क में निहाती पक्षे एक मेसेज भक्त निकट को जीवा कथा। ए तमाम प्रसंग में आज आलोचना पाई मो सहित अच्छा जनगण टीवी मुख्य संपादक श्रीजुक्त पृष्टि। श्रीजुक्त पृष्टि आपन को स्वागत। श्रीजुक्त पृष्टि रथयात्रा पूर्वर जुलाई 15 तारिख में मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथंकर एक ई हुंडी को उद्घाटन करथिले। एथि देश तथा राज्य विभिन्न श्रद्धालु माने ई हुंडी को दान अर्थ प्रदान कले। जड़े चार्टार्ड अकाउंटेंट अभियोग करिसेंती जे से तांका बापा पुण्यतिथि यार किछि दिन पर 10,001 टंकार गोटे दान देइथिले, किंतु ए नै तांका पाखको कौन से रसीद आसी नथिला एवं से अर्थ हुंडी पाखरे पहुंची बोली कौन से मेसेज टे भी से पाई नाहांती। परे एने से श्रीमंदिर प्रशासक एवं आईन मंत्री को एक्स हैंडल ले अभियोग करथिले, किंतु 8 दिन पर सुद्धा भी तांको कौनसी प्रत्युत्तर मिली नाही। केमिति देखुछन्ती प्रसंगटी? प्रथम रु मु कहि रखे मु जगन्नाथ नारे कौन सी दान हुंडी दान दौचु माने तांको दान दौचु एटा को विरोध करे। नैतिकता दृष्टिकोण आध्यात्मिकता दृष्टिकोण दार्शनिकतार दृष्टिकोण आम जो जगन्नाथ को विश्व ब्रह्मांडर नियंत्रक सृष्टिकर्ता परम पिता परम ब्रह्म इत्यादि इत्यादि कथा कहू सेतेबेले तांकु पुणी आम दान दबु केमिति? तांकर तो सब जिनिस ए गछ फूल फल टंका पैसा सुना रूपा घर द्वार तो सब जगन्नाथंकर। तांकु दान दबु कौन? तांकु दान दबु माने मु दाता से ग्रहिता। आमे जेतेबेले जगन्नाथ को दान दउचु बोली भाबुचु बा कहूचु तांका हुंडरे दउचु बा ई हुंडरे दउचु सेतेबेले तांकु आमे छोट कर दउचु। सी ग्रहिता आमे दाता हे गलु ना, उल्टाटा सी ही दाता आमे ही ग्रहिता। सी आमको जीवन दान देइचंती, आमको चाकरी दउचंती, मृत्यु देइचंती, सब देइचंती। यही मानसिकतार जड़े भक्ति करिपारिबो जे सी मोठू ऊर्ध्वरे मु तांको देबी कोन? मोरी धन मत दे मझे मैत्र बोली माने तांकरी धन तांको देकरी मु कहबी दाता देखाइबी छाछ कुण मु आज एते टका देली सेते टका देली एते ना। सी एटा होची प्रथम भूल। द्वितीय कथा होची जे परिचालन कथा कहआ जबा आमे जो दान दउचंती सेरा काहा को दउचंती? से पैसा रे होची कोन? सेथरे होची सेवायत माने दरमा नउचंती कि दक्षिणा नउचंती। मंदिर मरामती किसी होथुव सेटा भी हो नथुव, कारण सेटा एएसआई नियंत्रणाधीन। एएसआई सेथिपाई पैसा भारत सरकार को आसुची मंदिर मरामती पे सुरक्षा पे। राजा जहाँ नौथुबे राजा पुणी दान पैसा नौचंती को पैसा नौचंती देखुवे सरकार तांको दउचंती। सरकार भी प्रति वर्ष जगन्नाथ मंदिर को 10 कोटी 20 कोटी आरु अधिक टंका दउचंती। गोटे फिक्स डिपोजिट टंका भी अच्छी। ये सब टंकाटा मंदिर परिचालना पाई। मंदिर परिचालना माने नुहे ठाकुर परिचालना, एटा मंदिर कर्मचारी सेवायत या परिचालना आम दान दौरान। तथापि जी जो दान देला से टंकाटे हो 10 पैसा हो 10,001 टंका से 4टा घंटा कथा भाया हो सेटा स्वच्छता रहिबा दरकार, हिसाब ठीक रहिबा दरकार, तांकू उत्तर ठीक दि जाए कथा। सी जदि ई हुंडी रे पकईचंती टंका देइचंती ई हुंडी त्रुटि कहीं रहिबो तांको कहीं रसीद न दिया जिवो? मु टंका देली मु रसीद पाइबी, एटा स्वाभाविक कथा। तांकर आ गोटे कथा भी से कहिसेंती जे ई हुंडी प्रचलन पर राज्य तथा देशरू कोटी विभिन्न श्रद्धालु माने कोटी कोटी टंका दान दे सारिबेनी। यही कोटी कोटी टंका प्रकृत में हुंडी पाखे पहुँची ना नाई एवं तांको टंका कुआड़े गला प्रकृत में से द्वंद्व अच्छे एवं तांको टंका दान टंकाटा हड़प हो जाए नहीं। तो तेणु ये जो प्रश्न एटा तो एटा जेकोसी लोक सन्देह कर भारत वर्षर जिते मंदिर यही तो नुआ नुआ जिते अभियोग आसी बड़ बड़ मंदिर रामको नारे भारत वर्षर 400-500 वर्ष धरिकी राजनीति चलता गोटे आंदोलन चलता सी जहाँ समाधान हो मंदिर तैयार है अयोध्या जो लाभ नौ नौ जे क्षति सौ
ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଲୋକେ ସେଥିରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲେ, ସେକୁ ବି ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ ବୋଲି ତଦନ୍ତ ହେଲାଣି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ସେଠି ଅଛି, ଯୋଗୀ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି SIT ଗଠନ କଲେ। SIT ବି କହୁଛି ହଁ ଚୋରି ହେଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଗିରଫ ହେଲେଣି, ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେଣି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ କଥା କହିଲେ, ଏଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଦାନ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ବା ଲୁଟ୍ ହେଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ସାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ହୁଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଦାନ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୌଣସି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନାହିଁ, ବରଂ ଏଇଟା ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ହଁ ତେଣୁ ଏଠି ବି ଏକ ସେମିତି ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି କି? ହଁ, ସେ କଥା ବା କହୁଛି। ଏକରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନ ଟଙ୍କା ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ହେଲା, ସେମିତି କାଶୀର ବନାରସରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। ଏବେ ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିରରୁ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଇଥିବାର କଥା ଉଠିଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ TTD ତିରୁମାଳା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନରେ ସେମିତି ବହୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇକି ଧରା ପଡ଼ିବାର ବିବାଦ ଅଛି। ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଆଚ୍ଛା ସେଠିକାର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବିବାଦ ରହିଛି। ଯେତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠ ଲୋକେ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଭକ୍ତିରେ, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କେହି ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଠାକୁର ଆମ ଉପରେ, ସିଏ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବୁ କେମିତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାତା ଗ୍ରହିତାର ଭେଦାଭେଦରେ, ଗ୍ରହିତା ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ, ଦାତା ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଯଦି ଦାତା, ମୋ ଠାକୁର ଗ୍ରହିତା ହେଇକି ମୁଁ ଛୋଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯିଏ ଦାନ ଦେଉଛି ସେ ଭୁଲ। ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ, ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଯାଉଛି ସେଟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେଥିରେ ହଡ଼ପ ହେଉଛି, ଯେମିତି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ହେଲା, ଯେମିତି ହେଲା, ସିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଉଠିବା ଉଚିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସକ କିଛି ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, এই ବାବଦରେ ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବା କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଚ୍ଛା ସୂଚନା ଭବନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫଳକ ମରା ହେଇଛି। ସେଟା ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଯେହେତୁ ସେପଟରେ ଯାଏ, ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆଜି କେତେ ହୁଣ୍ଡିରେ ଦାନ ହେଲା। ଆଜି ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ, ଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଆମେ ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଉଥିଲି, 5 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଭରେଜ, 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଲକ୍ଷ ହେଇବାକୁ କେଉଁଦିନ 2 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବି ହେଉନି। 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଛି ହୁଣ୍ଡିରୁ। ସୁନା ପାଖାପାଖି ସେମିତି 10 ଗ୍ରାମ 15 ଗ୍ରାମ 20 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଆସେ, 10 ଗ୍ରାମ 20 ଗ୍ରାମ 50 ଗ୍ରାମ 100 ଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପା ଆସେ। ଏ ଯେଉଁ ଡେଲି ଆଦାୟ ହେଉଛି ସେଟା ବହୁତ କମ୍, ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ତିରୁପତି ତିରୁମାଳା ଦେବସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ କେଜି କେଜି ସୁନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ଭରି ବି କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଅଲଗା କଥା, କି କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ, ଆଉ ଏଠି କାହିଁ କମ୍ ମିଳୁଛି, ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ବା ସୁନା ଆସୁଛି ବା ରୂପା ଆସୁଛି, ତାର ଗଣତି ମଣତି ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି କି? ଯଦି ଗଣତି ମଣତି ହେଉଛି, ସେ ଟଙ୍କା ସବୁଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି କି? ଯଦି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି, ତାହାର ହିସାବଟା ଠିକ୍ ରହୁଛି କି? ଆମେ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଗଣତି ମଣତି ହେଇଥିଲା 1970 ଦଶକରେ, ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ସୁନା ଥିଲା, ଆଜି ଗଣତି ମଣତିରେ ଯଦି ସେତିକି ସୁନା ବାହାରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସୁନା ହଡ଼ପ ହେଉଛି। କାରଣ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସୁନା ତାହେଲେ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତିକି ସୁନା ଥିଲା, ଆଜି ସେତିକି ସୁନା, ତାହେଲେ ମଝିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ସୁନା ଦେଲେ କି ରୂପା ଦେଲେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ସିଏ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେଟା ଆଡ଼ ହେବା କଥା ନା, ମିଶିବା କଥା ନା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସନ୍ଦେହ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରି କହିଛନ୍ତି, ଅମୂଳକ ନୁହେଁ ସେ ସନ୍ଦେହ। ସନ୍ଦେହ ହେବା କଥା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ରସିଦଟା ମିଳୁନି, ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରିବିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସଦାବେଳେ। ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା କଥା, ସେଥିରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବା ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଥିବ। ଏଠି ପରିଚାଳନା କିଏ କରୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ଗଜପତି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ସେବକ, ଯାହାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯାହାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସେବକ। ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଦିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେ କଥା କହୁଛି, ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଫିସର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର, ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ କଥା ବୁଝନ୍ତି, SP ଅଛନ୍ତି। ୟା ବାଦେ IAS ଅଫିସରଙ୍କ ବାଦେ ସେ ମନ୍ଦିର କଥା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ OS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତୁଲ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ?
ଯଦି ସବୁଦିନିଆ ହିସାବ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଘର ହିସାବ ଠିକ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ମାସକ ଦରମା ମୁଁ ଯେତିକି ପାଇଲି ତାର ହିସାବଟା ମୁଁ ଠିକ୍ ରଖିପାରୁଛି, ସେଇଥିରୁ ଟଙ୍କା ବଳେଇକିରି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛି, ଗାଡ଼ି କିଣିପାରୁଛି, ଘର ତିଆରି କରିପାରୁଛି, ପୁଅ ବାହାର କରିପାରୁଛି, ଝିଅ ବାହାର କରୁଛି, ପରୀକ୍ଷା, ଏତେ ସବୁ କଥା ପରିବାରରେ ମୁଁ ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇକିରି କରିପାରୁଛି ଜଣେ IAS ଅଫିସର, ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁ ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି? ମନ୍ଦିରଟା କ'ଣ ଅଲଗା ହିସାବ ନା କ'ଣ? ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ସବୁଦିନ ହିସାବ କରିବ, ତୁମ ସବୁଦିନ ଖାତାରେ ପକାଇବ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବ, ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଣିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବ, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଅନୁମୋଦନରେ, ଗଜପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କମେ ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କମେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଯାହାର ପାୱାର ଯେତିକି ଥିବ। ଯଦି ନ ହେଉଛି ତାମାନେ ମୁଁ ଅପାରଗ ବା ଅବହେଳା କରୁଛି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ସେ 9 ଦିନ ତଳେ ବା 8 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କଲେ ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ 8 ଦିନ ପରେ ବି ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ ନୀରବ ରହିବା ବା ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ନ ଦେଖିବା ବା ଦେଖି ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିଦେଇଯିବା, ଏହା ଏକ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ନୁହଁ କି? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ତ୍ରୁଟି। ଆଜିକାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଦେଶଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖ, କର, ରିଲ୍ସ କର, ଅମୁକ କର, ସମୁକ କର, ଗୁଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏ ପୂର୍ବ ସରକାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଯେମିତି ମଝିରେ କହିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନାଚ ଗୀତ କର, ରିଲ୍ସ କରିକି ଛାଡ଼, ବିଜୁ ବାହିନୀ, ବିଜୁ ସେନା, କ'ଣ ମୋ ଓଡ଼ିଶା, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଲା କରିକି। ସେମିତି ବହୁତ ସମୟରେ ସରକାର ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧରେଇ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଥରେ ତୁମ ଅନଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କର, ଆଧାର କର, ପ୍ୟାନ୍ କର, ସବୁ କର, ଧର, ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଜମାନା ହେଇଗଲାଣି, ସରକାର ସେଇଆକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଗଲେଣି। ଯଦି ତାହେଲେ ଟ୍ୱିଟର, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଜଏନ୍ କଲେ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ହେଲାଣି ପରା, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ହେଲାଣି, କରିକି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିବେନି କାହିଁ, ନଜର କାହିଁ ପଡ଼ିବନି? ଯଦି ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି ନଜର ପକାଇବା କଥା, ତୁରନ୍ତ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଖବର କରିବା କଥା, ବା ଯାହାକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ କରିବା କଥା, ସିଏ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା କଥା। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମକୁ କାହିଁ ଧରିଛ, ଲୋକେ କାହିଁକି ୟୁପିଆଇରେ ଦେବେ କି କରିକି ଦେବେ, ହୁଣ୍ଡିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇଦେବେ, ସେ ହୁଣ୍ଡିରେ ପକାଇଲେ ବି ସେ ସନ୍ଦେହ ରହିବ ଯେ କ'ଣ ହେଲା, ପଇସା, ମୋ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ମାନେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ସରକାର ନିଜେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ସେଠି? ସରକାର ଆଗେ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହେବା ଦରକାର, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ଆଘାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ। ଧର୍ମ ଏକ ସଂଗଠିତ ଲୁଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଧର୍ମ ଏକ ଅଫିମ ବୋଲି ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ, ଏସବୁ କଥା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ପରିଚାଳନା କରୁଛ, ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ କେମିତି ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଢ଼ିବ? ବରଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ସଙ୍କଟ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଙ୍କଟ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଟି। ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ନମସ୍କାର।